प्रिय दिव्यात्मन आम मानकर गोटे अनुभवर कथारू आम आलोचना बढ़ेबा। जार तंटीरे शोष थाए से निश्चित जल खोजिब, जार उदर रे क्षुधा थाए से निश्चित खाद्य खोजिब, जार मन भितर जिज्ञासा थाए से जिज्ञासा को संतुष्ट करिबा पई से केमिति केमिति उत्तर खोजिब। प्रकृत तथ्य जे कहा ठारू मिलिबो से चारिआडे खोजिब। आज जिते बेले आमे भागवतीय परिवेश रे बसिछे आलोचना शुणुछे, आमे गोटे कथा मन रखिबा, परीक्षित महाराज केवल भक्त नुहंती आज्ञा, प्रचंड जिज्ञासु। श्रीगुरु आसन रे बसिचंती सुखदेव गोस्वामी पाद। सुंदर सुजोग जानिबा पई आग्रह रखिचंती परीक्षित अर्जुन किपरि भावरे सुभद्रा को विवाह कले। प्रश्न रखिचंती ब्रह्मन् वेदे तुमिच्छामः सोसारं रामकृष्णयोः जथोपये मे विजयो जा ममासीत् पितामही सुकोश निधे जोड़ी हस्त आनंदे बोले परीक्षित राम गोविंदंक भगिनी सुभद्रा नामे जे कामिनी से जे मोहर पितामही केमंते अर्जुनता पाई। आमे जदि सामाजिक स्तर रे विचार करिबा, अर्जुनंकर पुत्र हेउचंती अभिमन्यु, अभिमन्युंकर धर्मपत्नी हेउचंती उत्तरा, उत्तरांकर गर्भरु जन्म होइछंती परीक्षित। तेणु ए हिसाब रे परीक्षितंकर जेजेबापा हेउचंती अर्जुन एवं सुभद्रा हेउचंती जेजेमा। परीक्षित हेउचंती नाती, नाती होई करी आजी जेजेबापा जेजेमांकर जो प्रेम विवाह से विषय जानवा को इच्छा करुचंती। पितामही आमार परम रूपवती कि रूपे अर्जुने विभा कैला महासती। ये जिज्ञासा समय आउ गोटे सूचना रखिले भल लागिबो। अर्जुनंकर चारि धर्मपत्नी द्रौपदी, उल्लूपी, चित्रांगदा एवं सुभद्रा। द्रौपदी को किपरि भावरे परमवीर अर्जुन लक्ष्यविद्ध करी प्राप्त हेले एकथा आमे समस्ते जानिछे एवं माँ कुंतींकर निर्देश क्रमे पंचु पांडव माँ द्रौपदी को धर्मपत्नी भावरे ग्रहण करिसेंती। किंतु समयर विडंबना एकदा जेतेबेले युधिष्ठिर महाराज रहिचंती द्रौपदी मांकर मंदिर रे अजाणतरे अर्जुन प्रवेश करिगले। फलरे युधिष्ठिर आदेश कले अर्जुन एबे तुमे जो भूलटी कल सेथिपाई भयंकर प्रायश्चितर आवश्यकता रहिछि। 12 वर्ष पई तीर्थाटन करिवो, तापरे फेरिवो। ए तीर्थाटन समय रे प्रिय दिव्यात्मन अर्जुन विवाह करिचंती नागकन्या उलूपी को, मणिपुर राजकन्या चित्रांगदा को एवं एमती विचरण करुथिला बेले हठात शुणिबा को पाइचंती जे भगवान बलराम एवं भगवान श्रीकृष्ण निजर गेल्ही भौणी सुभद्रांकर विवाह पाई बेस चिंतित। आमने भाविबा काहींकि चिंतित? एइथिपाई बलराम महाप्रभु विचार करिचंती तांकर योग्य शिष्य हेउचंती दुर्योधन, जहांकु से गदायुद्धर विद्या शिक्षा देइचंती एवं विचार करिचंती यदि दुर्योधनक सहित सुभद्रांकर विवाह घर होई जाए, विवाह उत्सव होई जाए, तो सुभद्रा बेस आनंद रे रहिबे। किंतु महाप्रभु श्रीकृष्णंकर विचार टिके अलगा। महाप्रभु अनेक समय रे कहंती उद्धव मने रखिथिबु मुमले मोते तु पाइबु
କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କାରକୁ ଭଲ ନ ପାଉଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ରାଜି ହେଇଯିବେ ନିଜର ଗେଲି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଁ କାରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଠାକୁରେ ତ ପରମ କପଟି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କେବଳ। ଏଣେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ମହାରାଜ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରୂପଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ ଲାଳାୟିତ, ନହେବେ ବା କେମିତି? ଦୁଲାଳି ନୁହେଁ ସେ ଶୋଭା ପିତୁଳି, ବିଶ୍ୱକାନ୍ତି ସାର ସଯତ୍ନେ ଗୋଳି, ବିଧି ବନାଇଛି ରୂପସୀ ବାଳା, ସଜାଇ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ବିବିଧ କଳା ସେ, ଅଙ୍ଗରାଗ ମନ ଲୋଭାଜେ, ପୁରୁଷର ମନ ମତ ଭ୍ରମରକୁ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ପ୍ରଭାଜେ। ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରାବତୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଳରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଗଲା। ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଇଏ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଅଭିନୟ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନାହିଁ। ବଳରାମ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା, ତାର ଉଆସ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଦେବା, ଆପଣ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏବେ ତ ମଳୁ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବୈଦ କହିଲା ଦିଅ ତୋରାଣୀ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି, ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଉଆସ ନିକଟସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଲେ। ଦିନେ ଓଳିଏ ନୁହେଁ 4 ମାସ। ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଆସେ, ରହିବ ରସା 4 ମାସେ, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ମନ ଦେଇ, ଅର୍ଜୁନ ମନେ ବିଚାରଇ। ଯେତେ ଯେତେ ଥର ସୁଭଦ୍ରା ମା ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଳକୁ ବେଳ ଲୋଭ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା, ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀକୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଇଏ ତ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ, ଏକଥା କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଜାଣନ୍ତି କି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କଥା, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥା। ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମନ ଢଳିଲା, ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣେର ଇଙ୍ଗିତ ପାୟା, ଅର୍ଜୁନ ସୁଧୀର, ରଥେ ଚଢ଼ି ବାହିରେ ଚଳିଲା ମହାବୀର। ଭାଗବତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ କ୍ରମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେଠି ବିଚାର ଆସେ, ସୁଭଦ୍ରା କୁଆଡ଼େ ନିଜେ ନିଜର ରଥରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବସେଇ ନିଜେ ସାରଥୀ ସାଜି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଗଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧୀ, ରାଗିଗଲେ। ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ଅର୍ଜୁନର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆମେ ତ କପଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଦୋଷ। ତାକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷ। ନିଆଁ ପାଖରେ ଘିଅ ଥୋଇଲା ପରି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବାବାଜୀର ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନିଜେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ରଥୀ, ସୁଭଦ୍ରା ସାରଥୀ। ଏବେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା, କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା? କଥା ଚତୁର କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।